السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 16 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 15 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ یادگاری نوٹ پر سر سید احمد خان کی تصویر۔ پاکستان کے سینٹرل بینک کی جانب سے ملک کے قیام کے 75 برس مکمل ہونے پر 75 روپے کے ایک یادگاری نوٹ کی رونمائی کی گئی۔ سبز رنگ کے اس نوٹ کے ایک طرف بانی پاکستان محمد علی جناح، علامہ اقبال، فاطمہ جناح اور سر سید احمد خان کی تصاویر موجود ہیں، تو نوٹ کی دوسری طرف مارخور اور دیودار کے درختوں کی تصاویر موجود ہیں۔ اسے پرکشش بنانے کے لیے اس میں سفید شیڈز اور کسی قدر زرد رنگ کی آمیزش کی گئی ہے۔ سبز رنگ ترقی اور نمو کو ظاہر کرتا ہے اور ملک کی اسلامی شناخت کی علامت ہے، جبکہ سفید رنگ آبادی کے مذہبی تنوع پر زور دیتا ہے۔ نوٹ پر جس طرف مارخور کی تصویر ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان میں کہا گیا کہ بینک نوٹ کی پشت پر مارخور اور دیودار کے درختوں کی تصویریں موسمیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے قومی عزم کو اجاگر کرتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس یادگاری نوٹ کے سلسلے میں جاری کردہ سرکولر کے مطابق سر سید احمد خان نے آزادی کی بنیاد علی گڑھ تحریک کے ذریعے رکھی اور انہیں دو قومی نظریے کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ فاطمہ جناح کی تصویر کے بارے میں اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی محمد علی جناح کی تحریک پاکستان میں بھرپور مدد کی اور اس کے ساتھ ان کی اس نوٹ پر تصویر کی صورت میں موجودگی تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر اس نوٹ کی مالیت، ڈیزائن اور خاص کر اس پر موجود تصاویر پر سب سے زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین سر سید احمد خان کی تصویر پر تبصرے کر رہے ہیں، جن میں ان کے قیام پاکستان کے لیے خدمات کے بارے میں سوال اٹھائے گئے ہیں، کیونکہ ان کی وفات 1898 میں پاکستان بننے سے دہائیوں قبل ہو گئی تھی۔ آمین شاہ نامی صارف نے لکھا کہ سر سید کا کوئی کردار نہیں تھا، ان کی جگہ لیاقت علی خان کی تصویر ہونی چاہیے تھی۔ کچھ لوگوں نے خواتین کو دی جانے والی نمائندگی کو محض علامتی قرار دیتے ہوئے تنقید کی۔ انہی میں سے ایک احسن نامی صارف نے تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ نوٹ پر جو خاتون ہیں، یہ اسی نوٹ والے ملک میں الیکشن ہار گئی تھیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے نوٹ پر تنقید کو بیجا قرار دے کر اس کے حق میں تبصرے کیے۔ ایک صارف فتح محمد ملک کا کہنا تھا، تنقید در تنقید، یہ ہے سوچ اور ذہنیت کی بات۔ یہ لوگ جو اس نوٹ کے سامنے کی طرف ہیں، یہ وہ سیاستدان نہیں ہیں جن کو آپ دیکھتے آ رہے ہیں، یہ عظمت کے مینار ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ نوٹ کے پیچھے مارخور کو اس کی تیز رفتاری کی بنا پر رکھا گیا ہے۔ جیش محمد سے وابستگی کے الزام میں ایک اور نوجوان گرفتار۔ اتر پردیش اے ٹی ایس نے اتوار کو دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے ایک اور مشتبہ رکن کو کانپور سے گرفتار کیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ جمعے کو ضلع سہارنپور سے گرفتار کیے گئے محمد ندیم سے پوچھ تاچھ کی بنیاد پر کانپور کی فیلڈ یونٹ نے حبیب الاسلام عرف سیف اللہ کو گرفتار کیا ہے۔ اے ٹی ایس کے دعوے کے مطابق حبیب الاسلام نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ وہ محمد ندیم کو جانتا ہے اور دونوں جیش محمد سے وابستہ ہیں۔ اے ٹی ایس ترجمان نے دعویٰ کیا کہ حبیب اللہ ورچوئل آئی ڈی بنانے میں ماہر ہے اور اس نے محمد ندیم کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کے دہشت گردوں کو تقریباً 50 آئی ڈیز فراہم کی ہیں۔ اے ٹی ایس ترجمان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حبیب اللہ متعدد ورچوئل آئی ڈیز کے ذریعے گروپ کے دیگر اراکین سے رابطے میں تھا اور اس نے گروپ کے دیگر اراکین کو بھی ورچوئل آئی ڈیز فراہم کی تھیں۔ اے ٹی ایس ترجمان کے دعوے کے مطابق ان گروپس میں جہادی ویڈیوز بھیجی جاتی تھیں اور حبیب اللہ دوسروں کو یہ ویڈیوز بھیج کر انہیں جہاد کے لیے اکساتا تھا۔ واضح رہے کہ جمعے کو اے ٹی ایس نے سہارنپور سے محمد ندیم نامی نوجوان کو جیش محمد اور تحریک طالبان پاکستان سے مبینہ طور پر رابطے ہونے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ اے ٹی ایس ترجمان کے مطابق پوچھ تاچھ کے دوران محمد ندیم نے اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ حکومتی بلڈنگ یا پولیس احاطے میں فدائی حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ امریکہ اور انڈیا ناگزیر شراکت دار ہیں۔
इंडिया के 75वें योम आज़ादी पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुबारकबाद देते हुए कहा है कि वाशिंगटन और दिल्ली नागुज़ीर शराकतदार हैं जो आने वाले बरसों में आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जो बाइडन ने इंडिया की तहरीक आज़ादी के रहनुमा का हवाला देते हुए एक बयान में कहा कि अमेरिका महात्मा गांधी के सच्चाई और अदम तशद्दुद के पायदार पैगाम की रहनुमाई में इंडियन अवाम के जमहूरी सफ़र की ताज़ीम में उनके साथ शरीक है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मज़ीद कहा कि इंडिया और अमेरिका नागुज़ीर शराकतदार हैं और उनकी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कानून की हुक्मरानी, इंसानी आज़ादी और वक़ार के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका आज़्म पर मबनी है। जो बाइडन का ये भी कहना था कि अमेरिका में मौजूद इंडियन अमेरिकी कम्युनिटी ने अमेरिका को एक ज़्यादा जदीद, जामे और मजबूत मुल्क बना दिया है। अंग्रेज़ों की तरह आवाम को तकसीम करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। जंग आज़ादी हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी क़ुरबानियों के बाद हमें नसीब हुई और इसे बाक़ी रखना और इसकी हिफाजत करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। इन ख़यालात का इजहार ओखला से रुकन असम्बली और दिल्ली वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह ख़ान ने नूरनगर कन्या विद्यालय में मुनक़िदा जश्न आज़ादी के प्रोग्राम के मौके पर हाज़रीन से ख़िताब के दौरान किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़ादी की लड़ाई में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का हिस्सा है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मज़हब के मानने वालों ने अपनी अपनी आबादी के लिहाज से जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कुर्बानियाँ पेश की। अमानतुल्लाह ख़ान का ये भी कहना था कि जिस तरह जंग आज़ादी के मौके पर अंग्रेज़ों ने हमारे इत्तेहाद को तोड़ने के लिए तक़सीम करो और राज करो का फ़ॉर्मूला अपनाया था, आज भी इक़्तिदार पर काबिज़ फ़िरक़ा परस्त ताकतें यही फ़ॉर्मूला अपना रही हैं और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहती हैं। लेकिन हमारा यकीन है कि उनकी ये साजिश कामयाब नहीं होगी और न इस मुल्क के लोग उन्हें कामयाब होने देंगे। GST रिटर्न की उम्मीद न हो तो इसमें सरकार से हासिल शुदा सूदी रकम सर्फ करने की गुंजाइश है। इदारतुल मबाहिसिल फ़िक़हिया जमीयत उलमाए हिंद के ज़ेर एहतिमाम 17वां से रोज़ा फ़िक़ही इजलास हज भवन बेंगलोर कर्नाटक में मुनाक़िद हुआ। इस इजलास में दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलमा लखनऊ, जामिया क़ासिमिया शाही मुरादाबाद, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर और जनूबी हिंद के मारूफ़ इदारों समेत मुल्क भर से 200 से ज़ायद अरबाब इफ्ता ने शिरकत की और अपने अपने मक़ालात तहरीरी तौर पर पेश किए। दौर हाजिर में मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का मामला फ़िक़ही और दीनी तनाजुर में काफ़ी अहम रहा है। चुनांचे इस सिलसिले में मंजूर करदा फ़िक़ही तजवीज़ में कहा गया कि मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के तनाजुर में किसी भी ऐसी बीमारी में मुब्तला होने की सूरत में जिसमें बीमारी के ख़र्चे उठाना बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो ऐसी सूरत में अगर ज़रूरतमंद लोग मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी से इस्तिफ़ादा करें तो इसकी गुंजाइश है। मेडिकल इंश्योरेंस कराते वक्त ये बेहतर है कि कंपनी से ये मुआहदा कर लिया जाए कि सालाना प्रीमियम जमा करने के बदले में कंपनी साल में कम से कम एक मरतबा मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएगी। तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी से भी इस्तिफादे की इजाज़त है। GST में सूदी रकम सर्फ करने पर एक अहम तजवीज़ में इस बात पर इत्तिफाक हुआ कि जिस सूरत में GST में दी जाने वाली रकम सारिफ या ताजिर को वापस मिलने की उम्मीद न हो और वो रकम बिलवास्ता या बिलावास्ता सरकार को पहुँचती हो तो इस सूरत में सरकारी इदारों से हासिल शुदा सूद की रकम देने की गुंजाइश है। मुल्क में मौजूदा इस्लाम मुखालिफ माहौल पर तजवीज़ में कहा गया कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देख कर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मुल्क की सतह पर इस्लामी अहकाम और मुस्लिम शनाख्त के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म अंदाज से कोशिशें की जा रही हैं। कुछ मीडिया चैनल ऐसे प्रोग्राम पाबंदी से पेश कर रहे हैं जिनमें ऐसे अफराद को इस्लाम के ख़िलाफ़ तबसरा करने के लिए मदऊ किया जाता है जिन्होंने किसी वजह से इस्लाम तर्क कर दिया है और अब वो बातिल का आले कार बन चुके हैं। जमीयत उलमा हिंद का ये इज्तिमा ऐसी तमाम कोशिशों की पुरजोर मजम्मत करता है। वो मीडिया चैनलों से ये तवक्को करता है कि वो ऐसे मसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे जो मुल्क की तरक्की से मुताल्लिक़ हों। ये इज्तिमा मुसलमानों से अपील करता है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे इन गुस्ताखाना प्रोग्रामों से मुतासिर न हो और उलमाए दीन से दीनी रहनुमाई के लिए रुजू करते रहें। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। चैनल पर ताज़ा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होंगी। ये वीडियो आपकी नज़र से अगर न गुजरी हो तो इनको भी मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।